नमस्कार दर्शक बंधु 17 सेप्टेम्बर 2025 बुधवार दिन पड़ुअछि विश्वकर्मा पूजा। चलित वर्षर विश्वकर्मा पूजा को बहुत खास और दुर्लभ करी मना जाइअछि कारण एही दिन कन्या संक्रांति मध्य पड़ुछि एवं एही दिन एकादशी मध्य पड़ुअछि। तो गोटे दिन रे एकादशी संक्रांति विश्वकर्मा पूजा पड़ुअछि। तेबे एही गोटे दिन को बहुत ही शुभ दिन बोली मना जाउअछि। एही विश्वकर्मा पूजा दिन अनेक शुभ जगरे निर्माण हेबाकु जाउछि। आयुष्मान जग, महालक्ष्मी जग, अमृत सिद्धि जग एपरी संपूर्ण 62 प्रकारर शुभ जगर संगठित हेबाकु जाउछि। तो दर्शक बंधु आजिर एही वीडियोटी आपणक पई बहुत ही खास एवं गुरुत्वपूर्ण हेबाकु जाउछि। दर्शक बंधु आपण माने ब्रह्म मुहूर्तरू उठी किछि करंतु बा न करंतु जदि एही दुईटी काम आपण माने जदि करंती आपण माने बिना पूजा करिकि भी माँ लक्ष्मी आपणक घर को आपे चली आसीबे। आपण न डाकिले भी माँ लक्ष्मी आपे आसीबे कारण जा घरे सुख समृद्धि रहीजिबो, जा घरे माँ रो आशीर्वाद रहीजिबो ताकू आउ कौन दरकार। एही दुनिया रे जेते भी गरीब असहाय व्यक्ति अछंती जदि थरुटिए एही उपाय करि दियंती तांको जीवन तो सुखमय होइजिबो। माँ लक्ष्मी कुबेर भंडार समान तांको धन निश्चय देबे। प्रत्येक विवाहिता महिला निहाती करिबा दरकार। घरे घरे अभाव लागी रहिछि, उन्नति होउ नाही, छुआ माने भल बाट पढ़ु नाहांती, कम बयस रे देह खराब कौनसी ना कौनसी रोग तांको जीवन को चली आसुची। जदि प्रत्येक विवाहित महिला ब्रह्म मुहूर्तर उठी जदि एही दुईटी काम करि दियंती तांको घरे माँ लक्ष्मी कृपा निहाती बरसिबो एवं जेउठी माँ लक्ष्मी रुहंती सेठी नारायणंकर बास हेबो। लक्ष्मी नारायणंकर आशीर्वाद जहा घरे रहीजिबो ताकू आउ कौन दरकार। तेणु दर्शक बंधु मो आपनकु अनुरोध करुची जे वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। तेणु चलंतु आउ डेरी न करी वीडियोटी को आरंभ करिबा। दर्शक बंधु जो उपायटी आज आपनकु कहिबी एहा को आपण माने विश्वकर्मा पूजा दिन ब्रह्म मुहूर्तर उठी जदि करिवे तेबे आपणकर भाग्य रे उदय निश्चय हेबो। गोटे दिन करिबारे केही सफलता पाए नाही। आपण जदि सबुदिन करिवे एही उपायटी को तेबे आपण सफलतार शीर्ष रे निश्चय पहुँचिबे। तेणु थरुटिए एही उपाय को करिकी देखंतु। प्रथम कथा एहा जे आपण मानंकु प्रत्येक गृहिणी मानंकु ब्रह्म मुहूर्त रे सूर्योदय पूर्वरु बिछଣା छाड़िबा पई पड़िबो। निजर अलुस्वामी गुण को त्याग करिबा पई पड़िबो। ताहले जेउ आपण माने माँ लक्ष्मींकर कृपा पाई परिबे। कुहा जाए जे जेउ मनुष्यर आचार विचार साधु मानंक परि होई थाए, कथारे शालीनता व्यवहार रे अति सुंदर माधुर्यजा थाए एवं जे कि घर आपणर भेद भाव रखि न थाए ता घरे माँ लक्ष्मींकर बास रही थाए। दर्शक बंधु घर सफा सुतुरा पूजा पाठरे माँ लक्ष्मींकर जेतिकी कृपा मिलिबो आपण थरुटिए निज व्यवहार को निज दैनंदिन कार्यकलाप को आचार विचार को थरुटिए बदलाइकी देखंतु। थरुटिए सफा सुतुरा छटिया छटिया जिनिस को मानिकी देखंतु। देखिबे आपणकर किपरि जीवन रे उन्नति आसुची। आजी आपणक पाखरे एमिति बहुत सारा लोक मिलिजिबे। गोटिए गरीब असहाय व्यक्ति को देखिले मुह छिंचाड़िकी कथा हुअंती किंतु सेठी ही आपण माने धक्का खाई थांती। दर्शक बंधु किए कहि पारिबो केउ ना केउ रूप रे नारायण आपणकर परीक्षा नेबाकू आसीथिबे आउ आपण माने एपरी व्यवहार करिबे जहा फल रे कि आपण माने जीवन सारा दरिद्रर जीवन बिताइबे। कहिबा कथा जे आपणकर जेतिकी साहाय्य अछि सेतिकी साहाय्य करंतु। आपण गोटिए टंका साहाय्य कले 10 टंका पाइबे एतिकी करिकी देखंतु। आपणकर प्रथम उपाय एया जे प्रत्येक व्यक्ति विशेष निजर आयुर जेते भी टंका पाउछंती 10 टंका हो पछे गोटिए गरीब व्यक्ति को देवा प्रारंभ करि दियंतु एवं आउ 10 टंका मंदिरर हुंडी रे
ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥରୁଟିଏ ଏହି ଉପାୟକୁ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକାଳ 3ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ଭିତରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରକୁ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୁହଁ, ସକାଳ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ଯାଇକରି ଦେଖିକି ଆସନ୍ତି ଏ ଘରଟି ମୋ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନୁହେଁ, ଏ ଘରେ ମୁଁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବାସ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ। ଯଦି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସକାଳୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ, ଆମ ଘରର ସାଜସଜ୍ଜା ସୁନ୍ଦରକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, ତେବେ ସେ ସେହି ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଥାନ୍ତି। ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜମା ବି ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି। ଯେପରିକି ଘର ଅସନା ହୋଇଥିବ, ଜଳସେଚନ ହୋଇନଥିବ, ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ରଙ୍ଗୋଲି ପକାଇ ନଥିବେ ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଘରର ମହିଳା ବହୁତ ଦିନ ଯାଇ ଶୋଇ ରହିଥିବେ, ଯେଉଁ ଘରେ ବାସି ଘର ଝଡ଼ା ହୋଇନଥିବ, ଯେଉଁ ଘରେ ମଦ୍ୟପାନ କରାଯାଉଥିବ, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟର ସେବନ ହେଉଥିବ, ଘରେ ଏକତା ନଥିବ, ଘରର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ ମରାଯାଉଥିବ, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଉଥିବ, ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କରି ନିଜେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିବ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କରି ଅନ୍ୟର ଧନ ଲୁଟି କରି ଅନ୍ୟର ପେଟ ଲାତ ମାରି ଯିଏ ନିଜ ପେଟ ପୋଷିବ, ନିଜ ପରିବାର ପୋଷିବା ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ, ସେହି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ନା? ନିଶ୍ଚୟ ଏ କଥା ସତ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଜେ ସଚ୍ଚୋଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରଥମେ ପାଣି ସେଚନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରର ଦ୍ୱାରକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ କେବେ ବି ଜୋତା ଚପଲ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୋତା ଚପଲ ଆପଣମାନେ ରଖିବେ, ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୋତା ଚପଲକୁ ଦେଖିଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଗରିବୀ କେବେ ବି ଘରୁ ଦୂର ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ କେବେ ବି ଜୋତା ଚପଲକୁ ରଖିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହିଳାମାନେ ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ସଫା କରିଦେବେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ସହିତ କିଛି ରଙ୍ଗୋଲି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଛୋଟିଆ ରଙ୍ଗୋଲି ହେଉ ପଛେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେବ। ରେଗୁଲାର କରନ୍ତୁ। ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଏହି ଉପାୟକୁ ଥରୁଟିଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପୂଜା ଏବଂ ଘରର ସଫାସୁତୁରା ସହିତ ଘରର ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ନିୟମର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ମନ ଚିହ୍ନି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାର ସମୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ବହୁତ ଲୋକ ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି। ଘରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋକିଲା ରଖି ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା ପାଠରେ ଲାଗିବେ, ତେବେ ସେହି ପୂଜା ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତିନି। ପୂଜା ଲେଟ୍ ହେଉ ପଛେ ପ୍ରଥମେ ଘର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଘରେ ଛୁଆ କାନ୍ଦୁଥିବ, ବୟସ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଭୋକିଲା ରଖୁଥିବେ, ଆପଣ ପୂଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ, ଏହା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ଲାଗୁଛି? ପ୍ରଥମେ ନିଜର ବାପା ମା, ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ପୂଜାରେ ଲାଗିବେ। କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଆଜି ହୁଏତ ଦୁଃଖର ଦିନ ଆସିପାରେ, କାଲି ସୁଖ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଗ୍ୟରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଚାକିରି ବାକିରି ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଥରୁଟିଏ କରିଦେବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଉଦୟ ହେବ। ଏବେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ, ବିବାହିତା ମହିଳାମାନେ ସକାଳ 8ଟା ପରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 6ଟା ପରେ ଶୋଇକରି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ସଫା ସୁତୁରା ରୁହନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ କେବେ ବି ଗଛ ପତ୍ର ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗଛ ପତ୍ରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପଡ଼ିଯିବ, ଯାହାକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ର ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ
ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ତୋରଣ ଲଗାନ୍ତୁ। ଘର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଘରର ମାହୋଲ ବଦଳିଯିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ସଂକେତ ଦେଇଥାନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ଆଗରୁ ଏହି ସଂକେତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଉ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ପାଣି ସେଚନ କରିବା ଏବଂ ରଙ୍ଗୋଲି ପକାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଯେତେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ କରିବେ ଏହା ସେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ରହିବ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ କେବେ ବି କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।